أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu taala ayta: Ey iman keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz. Ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, musulmon qalindagini, Allohga bo'ysungan qalindagini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah Teala ayta: Ey kishilar, Rabbingizdan qo'rqingiz, qaysi sizni bir kishidan bar qildi deydi. Shu kishidan xotin qizni bar qildi. Ham shu ikki kishidan dunyoga irodlarini ham xotin qizlarni ko'paytib dunyoga jibardi, shashdi. Allah Teala'dan qo'rqingiz, ham tug'anliq jiplarin buzudan saqlanig'iz deydi. Desakda Allah Teala kontrolda tutishi bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolo ayta: Allohdan qo'rqingiz, ham yaxshi so'zni nasilagiz. Bugun tema bo'la jumg'a bo'g'azining til afati degan. Bu tema bek muhim. Eng birinchi o'zimga nasihat bo'la. Ikkinchi nasihat u sizga bo'la endi. Desakda bizning tilimiz ol jingil, ol yumshoq, ol siyli. Onun suyaklari yo'q. Ammo til ol Alloh taolo bizga bergan zo'r ne'mat. Bek zo'r ne'mat. Shu zo'r ne'matning kishi oniy qo'ygan shu zo'r ne'matni kishi yo'g'alta. Masalan, men bir kishini bilan, ol hozir o'lgan endi, vafot endi ol. O'lir oldindan oni tili отказ bergan. Ya'ni onu operatsiyaga olib borganlar, ya'ni boshында onun topganlar bir qissa topganlar. Shu boshni ochib, onda operatsiya qilganda qo'yadir durust, qo'yadir nuqtaga bosmaganlarmi, dirishlanmaganlarmi? Ondari onun tili отказ bera shundan so'ng endi, shu operatsiyadan so'ng endi. Onlar bek ağır buni qabul ettirga bo'lar. Любой kishiga ağır bo'lar. Вот представьте, sen нормально сөйлештің, и sening til отказ бере ekan. Buni da отказ berdi. Ol miskin bizni ko'ru bilan, то есть qoliq kishini ko'ru bilan endi jilay boshladi. Mana shuning uchun til ol Alloh taolo bergan bir zo'r ne'mat. Zo'r ne'mat. Shu til orqali endi kishining endi iymonin biz bilamiz. Chunki shahodat keltiradi, la ilaha illalloh deb ol til bilan keltiradi. Biz kishining yuragini bilmaymiz, sonda iymoni bormi, yo'qmi? Nol til bilan aytadi, la ilaha illalloh deb. Shulay til orqali kishini bilib bular kafirmi, yoki kafir tugilmi? Bu da o'zining kafirligini til bilan bildirdi. Andari til orqali biz endi kishi bilan aralashamiz, so'zlashamiz. O'zimizning bo'lgan ishdagi bo'lgan butun hislarni bildiramiz kishiga. Ma'tur so'zlar aytamiz, ya yomon so'zlar aytamiz endi. Shuning uchun til ol Alloh taolo bergan bek zo'r ne'mat. Shu zo'r ne'mat uchun biz javoblik tutamiz Alloh qo'shinda. Onun uchun biz qiyomat kunida javob berashakmiz. Til narsa siladi, Alloh qo'shganni siladimi, yoki Alloh taolo tiyganni siladimi? Onu biz qiyomat kunida onu ko'ramiz. Onları Allah subhanahu taala ayta Qur'oni Karimda: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Kishi nindigina so'z silamasin diye. Onda tut yo'q, raqib ham atid diye. Shu til silagan so'zni yozib qo'yalardi. Kim ol raqib ham atid? Ular farishtalar. O'ng yoqda bizni yaxshi amallarni yozalar. Sol yoqqa bizning gunohlarni yozalar.
Менә бу Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Кеше нинди генә сүз сөйләмәсен, ике фәрештә яза. Балаларга шуны әйткәч, ике фәрештә бар дигәч, булай итеп карыйлар. Фәрештә күренми. Безнең күзебез белән фәрештәне күреп булмый. Ягъни бу дәлил булып тора безгә Аллаһ Тәгалә каршында икән, безнең телебез фиксироваться итеп бара, безнең тел әйтмешли. Менә кеше видеокамералар ясады, аудиолар ясады, безнең телне язып баралар. Әмма Аллаһ Тәгалә тарафыннан инде ул күптән үк ике фәрештә безне язып бара. Хатта видео хатны барырга килгәнче, аудио барырга килгәнче, 1000 ел элек, 3000 ел элек ул вакытта магнитофоннар булмады. Әмма Аллаһ Тәгалә тарафында ул уже булган. Аны бөтен кешене язып бара, шушы ике фәрештә. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тaqfu ма laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Гыйлем булмаган нәрсәне сөйләмә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Синең гыйлемең юк икән, сөйләмә ди. Чөнки ди, инна самга кулак ди, синең күзең ди, һәм синең йөрәк ди. Аны өчен син җавап тотачаксың ди. Колагың нәрсә ишетте, күзең нәрсә күрде, йөрәгеңдә нәрсә бар, кыямәт көндә аны өчен җавап бирәсең ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен кана ю'мину биллаһи вал йawмил ахир фальякул хайран ау лиясмут." Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемдә кем Аллаһка шанды икән ди, шана икән ди. Һәм кыямәт көне шана икән ди. Яхшы сүзне сөйләсен ди, яисә вообще тик кенә торсын ди, эндәшмәсен ди. Бу хадисны китерә Муслим. Менә монда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кем Аллаһка шанды һәм кыямәт көне шанды ди. Ни өчен ике әйбер монда китерелә? Кем Аллаһка шанмый, но Аллаһка шанса да әле кыямәт көне шанмаса, ул үзенең телене контрольдә тотмый. Ул әллә нәрсә сөйли, ул аңа уйламый да, игътибар да бирми. Шуның өчен Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кем Аллаһка шанды ди һәм кыямәт көне шанды ди. Ни өчен шулай әйтелә? Чөнки без кыямәт көнендә без тел өчен җавап тотачакбыз. Яисә хәерле сүзне сөйләсен ди, яисә тик торсын ди. Шулай Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Муттафакун алейһи, ягъни Бухари һәм Муслим бу хадисны китерә. Ислам диннең күркәмлегеннән булып тора ди. Сиңа кагылмаган нәрсәләрне калдыру ди. Сиңа ул кагылмый, но син анда керәсең килә. Калдыр син аны, ул сиңа кагылмый. Кагылмый. Мәсәлән, син бер кешегә килде икән. Шакыйсың, ашмый мәсәлән. Тагын шакыйсың, ашмый. Тагын шакыйсың, ашмый. Ул вакытта Коръәндә килә 3 тапкыр шакыгач, борылып кит дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Раз ашмадылар икән. Син башка уй килде, шайтан уй килде сиңа. Ага, бу нишләптер ашмый? Нигә ашмый ул? Какой-то миңа нәфрәт уятты микән, нәрсә булды микән дип ачуланып китә. Китә моның турында гайбәт сөйләргә инде. Әле гайбәт кенә түгел, яла ягу сөйли. Менә бу хадис монда килә. Ул мәсәлән, ул монда чыгу аның хакы түгел. Син сөйләмә аның турында. То, что ул монда чыкмады, это тебя не касается. Может, ул намаз укыгандыр, может, вакыты булмагандыр, может, авыртадыр, бу хәт. Любой нәрсә булырга мөмкин инде. Аның турында сөйләп йөрмә дигән инде. Все, что тебя не касается, не суйся шунда дигән инде. Бу хадиста килә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте инде. Андары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Иннал габда лиятакалламу бил калиматин ма ятабайяну фика язиллу биха илан нар. Абгада мимма байнал машрики вал магриб." Раваху Муслим. Бу хадисны Муслим китерә. Дөрестә кулды, ягъни Аллаһ Тәгаләнең кул, ягъни кулы без Аллаһ Тәгаләнең бөтенебез Аллаһның кулы булсын алабыз. Шундый сүз сөйләр ди, даже уйламас ди аның турында ди. Һәм тамук утына төшәр ди, шул сүзле ди. Тамук утына төшәр ди. Менә
Кеше кайвакытны яхшы сүз сөйли, уйламый да, Аллаһ Тәгаланың дәрәҗәсен күтәрә ди. Кайвакытны кеше шундый начар сүзләр сөйли, аны турында уйламый да, Аллаһ Тәгаланың түбән дәрәҗәгә төшерә и тамукка кертә теге дөньяда. Имуда Шейх Ислами Ибн Таймия дигән шундый сүзләр китерелә. Мин аптырам ди шундый кешеләргә ди. Харамнан саклана. Ягъни намаз укый, ураза тота, харамнан саклана. Ягъни аракы да эчми ди. Дуңгыз да ашамый, хәмер дә эчми. Но теле белән теленә игътибар бирми ди. Да ул изгелек эшли, но теленә игътибар бирми, теле белән ул гынаһлар эшли. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Аллаһ Тәгалә әйтә: бер-берегезне ди гайбәтне сөйләмәгез ди. Сез яратасызмы ди үзегезнең үлгән кардәшеңнең ди итен ашарга ди. Юк ди, сез аннан җирәнәсез ди. Аллаһ Тәгалә гайбәт сөйләүне чагыштырды үлгән кардәш мәйт, син аның итен ашыйсың. Каядыр сөйләгәннәр, бер мәҗлестә кешеләр утырганнар инде, ит ашап инде. Ит ашаганда бер кеше турында сөйләп башлаганнар гайбәт инде. Бер кеше аларга әйткән, хәзер сез хәләл итне ашадыгыз инде ди, менә хәзер харам иткә күчтегез ди. Теге кардашның турында хәзер мәйт итен ашыйсыз дип әйткән. Андары Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Атадруна мал гыйба?" Сез нәрсә беләсезме нәрсә гайбәт? Нәрсә на самом деле гайбәт? Аның нәрсәсе бар, төшенчәсе бар. Кала Аллаһ ва расулуху а'лам. Сахабалар әйттеләр, Аллаһ һәм аның ишесе белүчерәк дип. Кала зикрука ахака бима якраху. Син дие үзеңнең кардашны искә төшерәсең ди, ул яратмаган нәрсәләрне ди. Ягъни мәсәлән, яратмый. Мәсәлән, монда кеше юк икән. Гайбәт дигән сүз гаиб сүзеннән алынган, это переводится отсутствующий. Ул монда түгел. Без аның турында аның кимчелекләрен сөйлибез. Ул аны ишетсә, ул аңа шамый бит инде, шамый. Именно бу гайбәт булсын ала. Берсе әйтте: "Ну әгәрдә мин үземнең кардаш турында сөйләсәм, булганын ди, хакын сөйләсәм." Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, әгәрдә аның турында булганын сөйләсәң ди, хакын сөйләсәң ди, син гайбәт сөйләдең ди. Ну әгәрдә анда булмаган нәрсәне сөйләсәң ди, син яла яктың ди. Икесе дә зур гынах санала. Яла ягыт зурак гынах санала. То есть ялган булып санала инде. Гайбәт ул хак сөйлисең, но кимчелеген тикшерәсең. Ул гайбәт була. Яла ягы була, син ялганны сөйлисең, аның турында начар сүз сөйлисең инде. Анысы да гынах була, но гынахасы күбрәк. Андары хадисләр килә, Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Инна димаакум ва амвалакум ва аградакум харамун алейкум." Бу хадисны Тирмизи китерә. Дөреслекдә сезнең дие каныгыз дие, сезнең малларыгыз дие, сезнең намусыгыз дие харам дип әйтте. Харам. Ягъни каныгыз дигән сүз кеше үтерү дигән сүз инде, харам. Малыгыз, башка кешенең малын үзенә итү харам юл белән ул харам. Урлапмы, тартып алыпмы? Һәм аның намусы да харам ди. Намус ул аның турында гайбәт сөйләү яисә аның турында яла ягу, ул аның намусы була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ул харам диде. Ярамый диде. Куллу муслими галал муслими харамун димауху ва малиху ва гайрдуху. Икенче тамыр хадистә әйтәм, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, һәр мусламанга харам ди, аның каны ди, аның малы ди, аның намусы ди. Аның турында сөйләү ул уже харам була. Шулай Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисләрендә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә: "Мен урадаган гайрдин ахихи раддаллаху ан ваҗһи ан-нар яум ал-қиямати." Әгәрдә син ди үзеңнең кардашыңны
защищать итәсен ди, аның намусын. Аллаһ Тәгалә җәһәннәм утыннан сине кыямәт көненә саклаячак ди. Ничек без үзебезнең кардәшнең намусын защищать итә алабыз? Мәсәлән, гайбәткә керделәр икән, без әйтәбез, бу гайбәт сөйләмәгез дип әйтәбез икән, без кардәшнең честны, намусын защищать итәбез. Шушы сүз әйткән өчен Аллаһ Тәгалә безне кыямәт көндә тамук утыннан саклаячак дип килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Андары тел афәтеннән булып тора көлү, мәсхаралау. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюхәлләзина аману ла ясхар каумун мин каумин." Әй иман китергән бәндәләр ди, бер кавым икенче кавымнан көлмәсен ди. Аса ай якуну хойрун минкум. Бәлки теге кавым сездән хәерлерәктер ди. Вәлә нисаун мин нисаин. Шулай хатын-кыздан көлмәсен ди, масхара кылмасын ди. Аса ай якунна хойрун минкунна. Бәлки теге хатын-кыз аннан хәерлерәктер ди. Монда Аллаһ Тәгалә искә төшерә, бер кавым икенче кавымнан көлмәсен ди. Yani татарлар бар, урыслар бар, әрмәннәр бар, башка кешеләр бар. Bütün милләтне Аллаһ Тәгалә бар кылды. Милләтне Аллаһ бар кылды. Бер милләт икенче милләттән көләргә не имеет права дигән инде. Шуңа Аллаһ Тәгалә моны харам кылды. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, нету преимущества ди, арабның не арабым ди. И наоборот, Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Син арабмы, син кемме? Разница юк. Аллаһ каршында син бер тигез. Шулай ук маскара кылулардан булып санала, көлүләрдән булып санала диннән көлү һәм дин әһелләреннән көлү. Ул зур гынаһка керә. Шейх Ислам ибн Таймия шулай дип әйткән, кем Аллаһтан көлә ди, аның аятларыннан көлә ди, аятлар ул Коръән була инде. Һәм аның илчесеннән көлә ди. Ул кәферлек кылды ди, иман китергәннән соң диннән чыгып китте ди. Әгәр ул диннән чыгып китә икән, ул мәңге тамакка керә, Алла сакласын. Шуның өчен кем иң зур ноктага җиткән кеше кем була, кем Аллаһтан көлә, аның аятларыннан көлә, аның илчесеннән көлә, ул кәферлек кылган була, ул диннән чыгып киткән була, аннан да хуже нәрсә юк. Шулай дини әйберләрнән дә көлү. Дини әйберләр бар. Хатын-кызлар озын күлмәк белән йөрү, яулык киеп йөрү. Әгәр дә хатын-кызның хиҗабыннан, аның күлмәгеннән көләсен икән, син диннән көлгән буласың. Сакалдан көлү. Чөнки бөтен пәйгамбәрләр сакаллы була, Мөхәммәд Пәйгамбәр сакаллы булды. Аллаһ Тәгалә дә безгә куша сакалны үстерергә, кисмәскә, чөнки Аллаһ Тәгалә безне ир кеше итеп кылды, хатын-кыз түгел. Ул табигый әйбер. Әгәр дә син дини әйбердән көләсен икән, сакалдан буламы, хиҗабдан буламы, яулыктан буламы, тоже син кәферлек кылган буласың, син диннән чыгып китәсең. Монда Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ин саәлтәкум ла якулунна иннама кунна нахуду ва налгаб. Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастазиун. Ла тахтазиру кад кафартум бa'да иманикум." Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында кайбер кешеләр, анда скорее всего мунафиклар кергәндер, әйтә алмый точно, 200ләр. Алар диннән көләләр, Мәдинә шәһәрендә инде. Монда Аллаһ Тәгалә аят иңдерде ул буенча. Алардан сорасалар, сез нәрсә көләсез диннән дип, алар әйтәләр. Юк бит, без просто уйнап кына көләбез дип әйттеләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез Аллаһтан иман китергәннән соң, аның ишесеннән иман китергәннән соң көләсезме ди? Сез оправдаться итмәгез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Гузур эзләмәгез ди. Сез уже көферлек кылдыгыз ди, иман китергәннән соң. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Шулай ук соңгы хадисне укысы килә. Монда соңгы хадистә Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу хадисе килә. Ул сахабаларга әйтте: "Атадруна мани муфлис." Сез беләсезме кем ул муфлис, ягъни банкрот? Алар әйттеләр: "Ну, муфлис, банкрот, кемнең динар юк, кемнең имущество, кемнең мал юк ди. Ягъни кемнең акчасы юк, кемнең малы юк." Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Банкрот шул кеше ди. Минем уммәтеннән
ул кыямәт көндә намазы белән килерди, уразасы белән килерди, зәкәте белән килерди, хаҗы белән килерди. Әмма берсен орышкан, икенчесен клевета кылган, ягъни яла яккан, өченчесен инде малын ашаган, хаксыз, ягъни тартып алган малын. Берәсесен канын түккән, үтергән, икенчесен суккан, мәсәлән. Кыямәт көндә аннан шушы изгелекләрне алыныр дип килә. Һәм кемне сүкте, кемгә ул тиеш, аларга аны таратыр. И до тех пор, пока аның бу изгелекләре бетми. Но чиратта әле басып торалар кешеләр. Син аларга зыян китергәнсең. Алар тилләр синнән изгелек алар, но синдә изгелекләр бетте. И теге кешеләр әйтәләр икән, алайса безнең гөнаһларыбызны үзең өстеңә ал, и шушы кешеләрнең гөнаһларын алып, сиңа өстәп, син тамакка китәсең. Менә безнең динебез нинди тонкий әйбер, нинди нәрсәгә безне өнди. Без уйлыйбыз, намаз укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗым бар, хаҗмакка керәм дип, ә телебез безнең нәрсә сөйли микән? Без кыямәт көндә намазны югалтмыйбыз микән? Без монда җомга килдек. Күпме вакыт монда бирдек, ул вакыт. Шушы вакытта без могли-бы нәрсәләр акча эшләргә һәм башка, но без вакыт бирдек. Без монда килдек, намаз укып киттек, изгелек язылды, савап язылды. Намаз укыдык, һәр көн 5 вакыт намаз укырга җиңел түгел. Рамазан ае буе ураза тоттык. Тыйылдык ашаудан, ишеүдән, шахваттан. Зәкәтен дә бирдек, хаҗны да анда авырлык белән йөрдек. Но тел тик тормый. Кыямәт көндә безне алып китәр, Алла сакласын. Алла сакласын. Тегендә 2000 кеше басып тора, 5000 кеше басып тора чиратта синнән мал теге алырга изгелекләрне инде. Шуның өчен теге дөньяга безнең акчабыз бармый, доллар бармый, анда бара безнең изгелекләребез. Әле ул шушы изгелекләрне дә әле сакларга кирәк. Тел ул шундый әйбер, аның белән син бөтен изгелекләрне бетерергә мөмкин икән. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قالوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وجل وأعظم وتام وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة